1 साल तो वध हो गया आपां नूं ये अंदोलन शुरू कीते। मैं कई बार जिक्र किया है, मेरे जहन में उदों ये गल आ गई सी 2017 विच जदों एक मीटिंग विच कहा गया कॉरपोरेट हाउसिस वालों कि जे खेती चो खड़ोत खत्म करनी है इहदे लई इन्वेस्टमेंट चाहिए है। इन्वेस्टमेंट किसानों को है नहीं, कॉरपोरेट हाउसिस नूं बेनती करो वो इन्वेस्टमेंट करन। कॉरपोरेट हाउसिस ने कहा कि असीं तैयार हाँ, पर साडी शर्त है। शर्त की है कि सानूं 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन के टुकड़े क्लस्टर बना के 50 साल लीज से दे दिओ। ਉਹਦਾ ठेका सरकार तय कर दे ते असीं खजाने जमा करा देंगे ते किसानों को ठेका उन्होंने खात्यां च पा दिता जाए। पर वो जदों असीं खेती करावांगे तो साडे काम विच दखल नहीं देणगे। ये 2017 10 अक्तूबर नूं मैं उस मीटिंग सां जिहदे विचों फिर मैं लड़के बाहर आया सी। मैं उन्होंने कहा सी तुसीं गलत ना तुर पए, जे करोगे एक गल ख्याल रखियो, पंजाब ते हरियाणा के किसान की संस्कृति उहदा सुभाव इक्को जिहा है, जमीन नाल जुड़े लोग ने। जे गलती कर ले तां जिहदे कोल 2 एकड़ होगी, जिहदे कोल 20 एकड़ होगी, हरेक दे मोढे ते गंडासा हो तुहाडे सामने नहीं जाना। उदों शुरुआत हो गई सी। उस तो बाद इन स्टडी करते चले गए, कागज पत्र इकट्ठे किए, आखिर अपने भाईचारे की लोड़ पई तो सारिया जथेबंदियां इकट्ठे किया। मीटिंगां का दौर शुरू होया। सरकार अपनी आई ते आई सी। उन्होंने 5 जून को ऑर्डीनेंस लिया के जो लोग घर च तूड़े हुए सी कोविड दे विच, उदों ऑर्डीनेंस लिया के ये कानून साडे उत्ते मढ़ दिते। तुसीं सारे इकट्ठे हो के पहला सारे पंजाब विच 2 महीने तो बाद रेलवे लाइनों ते बैठे, गल ना बनी ते फिर सारा पंजाब दिल्ली वालों हो तुरिया। रस्ते च हरियाणा के भरा ये साडे नाल मिल गए। असी 1 तो 2 और असल च विछड़े भरा इकट्ठे हो गए। वड्डे ते छोटे भरा ने जफ्फी पा गई ते सानू देख के साडा यूपी वाला वीर भी तुर पिया, राजस्थान तुर पिया, मध्य प्रदेश तुर पिया। हौली हौली ये होया भी सारे देश का किसान तुर पिया। यही नहीं होया, सारे लोगों को समझ पै गई कि सरकार किस रास्ते तुर रही है। ये सारे देश की सारी जायदाद कॉरपोरेट घराने को देने जा रही है। देश के सारे लोग तुहाडे नाल होके तुर पे। तुसीं देखिया दिल्ली तो आके, पंजाब तो आके, दूरों दूरों आके, विदेशों विचों आके इत्थे किस तरह सारे तुहाडी सेवा च हाजिर सी। तुहानू लोड़ींदा समान दे रहे सी। कोई कंबल लेके आ रहा सी, कोई मंजे लेके आ रहा सी, कोई गर्मी आई एसी लेके आ रहा सी, पखे लेके आ रहा सी। ये सारा कुछ तुहाडा भाईचारा सी, उन्हें तुहानू दिता नहीं, सगों एक होने का सबूत दिता। और ये एहसास कराने का यत्न किया केंद्र सरकार नूं भाई तुसीं इन्हां नूं नहीं हरा सकते। तुहाडा एक इतिहास है। हुण भी मोर्चा एवें नहीं फतेह होया, मैं एवें बड़ा मारी जावां। इहदे पिछे तुहाडा इतिहास है। सरकार नूं भुलेखा सी कि शायद पंजाब च वसदे सिख वो सिख नहीं रहे जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां सी। उन्होंने भुलेखा सी। जदों तुसीं उठे ही ना, सरकार ने एजेंसियां राਹੀਂ तरह तरह के षड्यंत्र रचे। तुहानू
मोर्चे नूं तोड़न की कोशिश की, बहुत ढंग वरते, बड़ा कुछ इत्थे होया, तुसीं अपने पिंडे ते हटाया। ते उहदे बाद जदों सरकार तुहाडा कुछ ना बिगाड़ सकी, आ 2 महीने 3 महीने पहले ही सोचना शुरू किया कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान करनगे। तुहानूं मैं दस्सिया कि जदों बंगाल की चोण हुई, उदों असीं सारे ने इकट्ठे होकर कहा, केंद्रीय मंत्रियों ने जिहड़े साडे नाल गलबात करते सी, उन्होंने ने कहा कि सानूं मजबूर ना करो, साडा ये काम नहीं, जे इस पासे तुरोगे तो वोट ते चोट मारांगे, असीं बंगाल च जावांगे। उन्होंने साडा चैलेंज कबूल कर लिया ते साडे कोल बंगाल में सच्ची पुछो कुछ नहीं सी। जिदन पहले दिन असीं गए उदन 2 किराए के ट्रैक्टर सी, और जिदन असीं पहला जलूस कढ़िया, सानू हौसला उदों मिलिया जदों जलूस तुरिया, साडे पंजाबी भरा साडे नाल सी, कोई 500-700 पंजाबी वीर सी, पर आले दुआले बंगाली वीर दुकानां बंद कर करके साडे जलूस के नाल रुड़ गए, और एक बहुत बड़ा जलूस बन गया। उस दिन असीं महसूस किया भाई हुण नहीं हारदे। उत्थे थोड़े दिन लाए कुछ रैलियां कीतियां, बीजेपी नूं मारता, तो मैं यूपी का शुरू हो गया। असीं इन्हां नूं कहा भाई यूपी राही होके प्रधानमंत्री की कुर्सी नूं रस्ता जाता है, सानू मजबूर ना करो कि असीं यूपी च भी बंगाल वाला काम शुरू करिए। वो कहते कर लो। फिर तुसीं मुजफ्फरनगर किया, उत्थे इन्हां दी राजनीति धर्म की राजनीति है, हिंदू मुसलमानों नूं लड़ा के अपना काम करते हैं, सिखों नाल हिंदुओं नूं लड़ा दिंदे ने। ते उत्थे मैं सब तो पहली गल राकेश टिकैत नूं कही भी काका तेरा काम सब तो औखा है। मुजफ्फरनगर च होए सी दंगे, जाके मुसलमान भरावां नूं मना, उन्होंने नाल लेके आ। जिस दिन मुजफ्फरनगर रैली हुई, मुसलमान वीरां ने 500 लंगर लाए हुए सी थोड़े मुजफ्फरनगर में 500, और 30-40 किलोमीटर में सड़कों के दुआले जिहड़े पिंड वसते सी, उन्हां पिंडां दे लोकां ने अपने घरां दे दरवाजे तुहाडे लिए खोल दिते सी। मुजफ्फरनगर में तुहाडी गिणती पहुंच गई सी। उन्होंने कहता सी साडे घर तुहाडे लिए खुले ने, इत्थे सो, इत्थे ही असीं तुहाडी सेवा करांगे ते तुसीं इत्थों ही कल नूं रैली दे विच चले जाना। तो उदों मुੱਢ ਵੱਜ गया सी बीजेपी के पतन का। रैली हुई, मैं एक दिन पहले किसी रिश्तेदार के कोल चला गया, उत्ते बहुत सारे पंजाबी मेरे को आके कही जाओ भाई जी हुण तां तुसीं सरकार बदल के जाओगे। मैं कहा ये किवें? कहंदे जी आ जिहड़ी ग्राउंड चुनी है इहदा इतिहास है। इतिहास ये है भाई जे ग्राउंड पूरी भर जाए तो सरकार बदल जाती है। कहते असं 4-5 बारी देख चुके, तो सानू पता है इस बारी तुसीं ओवरफ्लो करते ही। और हालत यह हो गई ग्राउंड एक पासे छड्डो, मुजफ्फरनगर दी सड़कों ते कई किलोमीटर साउंड सिस्टम फिट सी। गर्मी के बावजूद लोग साउंड सिस्टम के कोल खड़ के सड़कों से खड़ के तुहाडियां स्पीचां सुनते रहे। मुजफ्फरनगर विच तुसीं एक नवां हड़ लै आंदा, ਉਹਦਾ नतीजा ये होया भी इन्होंने थोड़ी जी कुसकुसी हुई, फिर भी चलता रहा। अब पंगा इवें नहीं बनिया। मोदी गया विदेश, वाशिंगटन च गया, मैनू उतो सुनेहा मिलिया भाई जी एक वीडियो पाओ, लोग इकट्ठे होकर विरोध कर। वीडियो पाई वाशिंगटन च, यदि गड्डी नूं किते खड़न नूं थां नहीं मिली, जिथे जावे उत्थे मुजाहरा। उस बाद चला गया यूएनओ, न्यूयॉर्क तो मैनू सुनेहा आया भी वीडियो पाओ, असी यूएनओ के खिलाफ मुजाहरा करना। इन्ने लोग इकट्ठे हो गए उत्थे, तुहाडे हमदर्द। यूएनओ के बिल्डिंग के 4 गेट ने, एक मूहरे बहुत फोर्स लाई हुई सी, ते 3 गेटां ते सारा तुहाडा कब्जा सी।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ UN ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 2/3 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 1/3 ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2/3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਵੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਵੀ 100 ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ 210 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 430 ਸੀਟਾਂ ਨੇ 210, 403 ਸੀਟਾਂ ਨੇ 210 ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 2 ਰਿਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ। MSP ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। MSP ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, CSCP ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ
थोड़ा आराम करके रिचार्ज होंगे। 15 जनवरी ਨੂੰ फिर मीटिंग सद रही SKM की दिल्ली वो अंदोलन की अगली रूपरेखा तय करेगी। MSP लेनी है, साडा गुजारा नहीं ये बिना। मैं एक तुहानू छोटी जी गल करनी चाहांगा। साडे जिहड़े आम पिंडां 'च किसान वसदे है वो अपनी किस्मत नूं कोसी जांदे हैं। जे गरीबी आ गई कहते मेरी किस्मत माड़ी है तो गरीबी आ गई। उन्होंने पता ही नहीं भाई तुहानू लुट्टण का ढंग की है। सरकार ने जिहड़ा कमीशन तुहाडे भाव मिथदा है उन्होंने जिहड़ियां हदायतां कीतियां होईयां जिन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं वो टोटली तुहाडे खिलाफ नहीं। वो भाव मिथ ही नहीं सकता, सिफारिश कर ही नहीं सकता, उहदे ते पाबंदी है बई तुसीं वो भाव मिथना जिहदे नाल महंगाई ना वधे। हुण महंगाई तो बहुत सारे कारण ने, सरकार दी पॉलिसियां उहदा एक वड्डा कारण है ते इहदे करके सजा किसान नूं दे दो। कहंदे इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर ते ना माड़ा प्रभाव पवे। हुण इह इंडस्ट्री चलाउणा किसान की जिम्मेवारी है। इस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना प्रभावित हो। बहुत इहे मुद्दे ने जिन्हां दी किसान का नेड़े तेड़े का भी संबंध नहीं। ਉਹਦੀ वजह करके ਤੁਹਾਨੂੰ पा घट ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ लेबर कॉस्ट ठीक नहीं गिनी जाती, ਤੁਹਾਡੀ अपने परिवार की लेबर पूरी नहीं गिनी जाती और ਤੁਹਾਡੀ स्किल्ड लेबर नहीं गिनी जाती। ये गल्लां बहुत लंबा चौड़ा विषय है। मैं अज का सिर्फ टूक मात्र ਤੁਹਾਨੂੰ दस रहा। वो असली कारण है जिहदे करके ਤੁਹਾਡੇ घर च गरीबी है। अज 1900 रुपया ਤੁਹਾਡੀ कणक का भाव है। जे सही अर्थों में सारे खर्चे गिन के तुहानू भाव दिता जाए तो 3000 के उत्ते बनता। जिहड़ा 1000-1200 रुपया थोड़ा घट मिथया वो थोड़े घर में गरीबी लै कितना घाटे का हो गया। ये सानू समझना पड़ेगा भाई है कि मुद्दा है। तो उहदे ते असी 15 जनवरी नूं मोर्चे की अगली रूपरेखा तय करांगे। MSP के उत्ते की करने, सरकार कमेटी किदां दी बनाउंदी है, उसका अधिकार केंद्र की होएगा कमेटी का, कमेटी में किहो जिहे लोग मैंबर ले जाते हैं। ये बहुत मुद्दे ने, वो सारे 15 जनवरी नूं विचारांगे। पर अज सारी दुनिया तुहाडे वल देख रही है। तुहाडी ये जित दुनिया के विच लामिसाल जित है। ये भी जरूरी है भी अपनी जित नूं जित मनो। जब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी तो 50% जित है, वो परिवंश हो जितन लड़ाई तुरी सी 3 कानूनों तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ MSP ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। तो ये नहीं ਇਹਦਾ मतलब कोई लड़ाई खत्म हो गई। किसानों की लड़ाई बहुत लंबी है, पता नहीं कितनी देर चलू। पर मैं तुहानू एक बेनती करनी, जिथे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देना उत्थे उन्हां शहीदां नूं नतमस्तक होना जिन्हां ने अपनी जान की कुर्बानी दे के इस अंदोलन नूं मजबूत किया। उन्हां लई सरकार ने लिखती वादा कर लिया कि उन्हां नूं भी मुआवजा दिता जाएगा। और हरियाणे का तो कल इतने सी पहला 17 की लिस्ट कही हरियाणे वाले ने कि 70 शहीद हुए हैं। वो कहते 17 के पैसे चंडीगढ़ जाके ले लो। फिर साढ़े एक साथी ने कहा नहीं भी 123 हो गए। वो कहते कल 123 तो भी ले लो। तो ये जो मुआवजा है वो कोई गल नहीं। एक नुक्स रह गया, उस हरियाणे की विधान सभा ने एक मता पास करके जी DC रेट दी नौकरियां ने उन्होंने पाबंदी लाई हुई है। पंजाब चो नहीं, पंजाब चो DC रेट दी नौकरियां दी जा रही हैं और जिन्हें लिस्टां चलदियां उन्होंने वो नौकरी भी मिल रही है तो पैसे भी मिल रहे हैं। जिन्नी देर तक हरियाणे की विधान सभा ये जी पाबंदी है वो खत्म नहीं करती उदों तक नौकरी का मसला हाले अड़िया होया। तो मैं सारा कोशिश की तुहानूं दस्सण दी, पर एक तुहानूं मैं बेनती करांगा, ये अंदोलन आने वाले समय च इन्हें सारी दुनिया ने एक रास्ता दिखाया। मेरे साथी इतने कह रहे थे मोदी की 56 इंच की छाती, वो भी सारे ने याद की। मोदी है जो मुमकिन है, मोदी पीछे मुड़ता नहीं। ये सारिया गल्लां तुसीं हुण तोड़ के रख दिता, मोदी नूं मजबूर करता। कहते होंगे ने भी जो बहुत ही सख्त चीज़ होवे ना वो मुचदी नहीं हुंदी, टुट जाती है।
मोदी 19 तरीक ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਹਦਾ ਵੱਜਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੀ। ਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮੇ ਨਹੀਂ 48,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ PSU ਰੋਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਚਣਾ। ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਐਡੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੂੜੀਆਂ ਰਗੜਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵਾ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ KMP ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਜਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਮਖੂ ਤਿਕੋਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 125 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਥੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। KFC ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਕਜਾਰੀਆ ਪੈਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ 1 ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 1 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਜਾਰੀਆ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ध्यान नाल जाना है, इकट्ठे जाना है। 9 वजे उतों तुरना है, KMP तो किसी तो अगे अगे भजा के ट्रैक्टर कढ़ने की कोशिश करनी। मैं उम्मीद करता मेरी इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करोगे। जिहड़ा उधर दूसरे पासे हैगा टिकरी बॉर्डर, उन्होंने समाने पातड़ा वालों उधरली सड़क जाना। इदां जिहड़ियां नेड़े दे रस्ते ने सारे ने उत्थे नूं जाना है। आपां इत्थे वालिआं ने सिद्धे शंभू जाना है और शंभू तो अगे फिर तुहानूं तुहाडे भाई भरा जिहड़े जिउंदे जागदे ने तुहाडा भाईचारा वो तुहाडा स्वागत करके अगे लै जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।